सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बलवंड खीमी नेक जन, जिस बहुती छां पतराली। लंगर दौलत वंडीए, रस अमृत खीर ध्याली। लंगर दौलत वंडीए, रस अमृत खीर ध्याली। गुरसिखां के मुख उजले, मन मुख थिए पराली। पए कबूल खसम नाल, जा घाल मरदी घाली। माता खीवी शै सोए, जिन गोए उठाली। माता खीवी शै सोए, जिन गोए उठाली। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग सत्संग जीओ, बड़े प्यार सहित तुसीं गुरु दरबार दे विच हर ऐतवार की तरह हफ्तावारी दीवाना विच शिरकत करके गुरमत जानन समझण का यत्न कर रहे हो। प्रबंध वालों गुरु के लंगर की महत्ता बाबत विचार देण लई दास नूं कहा गया। रामकली सद दे विचों एक पौड़ी जिहदे अद्धे भाग दे विच माता खीवी जी का वर्णन किया गया है। तीसरी पौड़ी इस वार की ये जिहड़ी बाणी है रामकली सद वार नहीं, रामकली सद बाणी। ते इहदा ये जो तीसरा शब्द है ये अद्धे शब्द अंदर माता खीवी जी को वर्णित किया गया, क्योंकि उन्होंने जिम्मेवारी लंगर के प्रति सी। बाणी के विचों कुछ होर पंक्तियां जो लंगर बाबत प्रेरणा देंदियां ने, ते जो साडा संकल्प है, कंसैप्ट है, आपां उहनूं विचारांगे जिन्नी कुछ मेरी समर्था है, गुरु ने जिन्ना ज्ञान या समझ मैनूं दित्ती है। ये जरूर कहांगा कि बहुत सारिया समस्यावां सानूं तां ने क्योंकि असीं सुणदे नहीं। सुण तो बिना ज्ञान नहीं वधदा। ज्ञान प्राप्ति के दो ही स्रोत ने, जां सुणो ते जां पढ़ो। ये दोवें चीज़ां साडे कोल घट ने। पढ़ते भी असीं बहुत घट हाँ, सुणदे भी असीं बहुत घट हाँ। हुणे भाई साहब जी ने सारा जिहड़ा टॉपिक सी कीर्तन रूप दे विच जिहड़ी एक बहुत वड्डी दुविधा धर्म की दुनिया में है, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ज्ञान ध्यान नहीं जान। तो जे मैनूं भी उस विषय के उपर गल करनी पवे, मैनूं भी डर लगेगा की दसां। कुछ जाने मेरे खिलाफ हो जाणगे, कुछ जाने पक्ष दे विच खड़े हो जाणगे। प्रचारक जां विद्वान विचारवान उहदी जिथे गुरु दे नाल जुड़े होण कारण जिम्मेवारी भी हुंदी, वो ठीक दसे, उत्थे उहदी रोजी रोटी का साधन भी हुंदा। कोई प्रचारक नहीं चाहुंदा कि लोग उहदे बरखिलाफ होण। हालांकि कई बार लोग सोचते हैं, देखो ये बंदा गलत गल कर रहा। कोई प्रचारक नहीं चाहुंदा कोई मेरे नाल नाराज होवे, क्योंकि उन्हें भी अपना परिवार पालना हुंदा है, उन्हें खुद रोटी खानी हुंदी है। हुण ये समस्या क्यों बनती है? समस्या तां बनती है क्योंकि असीं खुद अपने कंसैप्ट क्लीयर करन दा यतन नहीं करते। ना असीं बाणी पढ़ते हाँ, ना असीं चंगियां किताबां पढ़ते हाँ, ना असीं सियाणे लोकां नूं सुणदे हाँ। कोई बेस तां बणिया होवे, किसी गल दा बेस बणिया होवे तां ही गल समझ विच आ सकदी है।
नहीं तो कुछ ऐसे विषय ने अज सिख जगत में जिन्हों ने साडे विच दुविधा पैदा की हुई, जिन्हों के उपर सियाणे विद्वान गल कर लगिया घबराउंदे ने किते लोग मेरे ही बरखिलाफ ना हो जाए। तो इस करके मैं जो कहना चाहता हाँ वो ये कि सानू सुन ते पढ़न की आदत पाउनी चाहिए है। सिर्फ कंन रस तक सीमित ना रहिए, जिवें वीर गुरप्रीत सिंह हुणी ने कह के गए ने, कंन रस तक सीमित रहांगे स्वाद तो बहुत आउंदा है। संगीत कोई भी है वो आनंद देता है। कुछ परंपरावां हुंदियां ने कि आ मंत्र पढ़न नाल जां सुन दे नाल भला हो जाता है। वो सैकड़े सालों तो चलदियां होईयां परंपरावां नूं आपां फॉलो करी जा रहे हाँ, ते ओहदे करके असीं कुछ परंपरावां पाल लैंदे हाँ। पर गल तां समझण दी है। जदों समझांगे तां ही जीवन दे विच परिवर्तन आएगा। समझांगे ते ओह गल समझण दी भी समर्था रखांगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭੜਕ ਗਈਆਂ। ਕਿਉਂ ਭੜਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੋਭਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਟਵਾ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਫੱਟ ਕੇਵਲ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਸਹਿਣ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਰੱਥ ਹੋ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੀ ਕੋਈ ਇੱਕਦਮ ਭੜਕ ਗਿਆ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹਿ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਲਟ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਵਾਨ ਕਾਹਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲਿਆਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਟ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਭਾਂਡਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਥੌੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਡਿੰਗ ਕੱਢਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਠੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਕੈਨਿਕ ਦੁਆਰਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹਥੌੜਾ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਸੱਟਾਂ ਸਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਡੰਟ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਵਿਚਾਰ। ਮਾਸ ਕਰ ਮੂਰਖ ਝਗੜੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ ਹੋਵੋ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਲਵੰਡ ਕੀਵੀਂ ਨੇਕ ਜਨ ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਛਾਉ ਪਤਰਾਲੀ। ਪੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਦੇ ਪੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਸੰਘਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਖੀਵੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪਤਨੀ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾਂ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਘਣੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਪੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਛਾਂ ਠੰਡੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਦਾਇਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਸ ਰੁੱਖ ਵਰਗੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਘਣੇ ਪੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲੰਗਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ
ਤੇ ਕੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਧਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਗਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਧਨ ਕੋਈ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਲਾ ਹੈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਿੱਤੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕੰਠੇ, ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਨਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਜੇ ਕਹੇ ਕਿ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਪਰਸ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਘੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓਗੇ। ਪਰ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਕਿ ਚੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸਲੀ ਦੌਲਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਕੋਈ ਖੋਹ ਵੀ ਲਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਹੋਵੇ, ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਓਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨੋਟਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ, ਖਾਦਿਆਂ ਖੂਹ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਧਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਫਸ ਗਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਧਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖੱਟੀਐ, ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਂਦੀ ਖੈਰ ਦੁਪੱਟੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਜੋਤ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਬਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਬਾ ਦੁਪੱਟੀਏ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੰਗਰ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਗਿਆਨ ਜਿੰਨਾ ਵਰਤਾਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੇਗਾ। ਖਾਵੋ ਖਰਚੋ ਰਲ ਮਿਲ ਭਾਈ, ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਵੰਡੇਗਾ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਗਿਆਨ ਵਧੇਗਾ। ਗਿਆਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ। ਹਾਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਨੂੰ ਵੀ ਦਬ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਣ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਗੁਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਣਵਾਨ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਜਾਣੇ ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਛਪੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਛਪੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਗੁਣ ਦੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਡਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਾਵਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਉਹ ਖੰਭਾਂ ਦੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਉਡਾਰਾਂ ਬਣੀਆਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਭਾਸ਼ਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਤੋ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਵਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਲੰਗਰ? ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਲੰਗਰ ਚੱਲੈ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ, ਹਰ ਤੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਖਟੀਐ, ਖਰਚੇ ਦਿੱਤ ਖਸਮ ਦੀ ਆਪ ਖੈਂਦੀ ਖੈਰ ਦੁਪੱਟੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਮੁੰਦਾਮਣੀ ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਹੈ, ਥਾਲ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ। 7 ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, जिसका सबसे आधारो, जे को खावे जे को भुंचे तिसका होए उधारो। ਇਹ ਵਸਤ ਤਜੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਟੀ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਗਿਆਨ ਦਾ, ਸਮਝ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੂਪੀ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, 7 ਸੰਤੋਖ ਤੇ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲਤਾ। ਵਿਚਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾकुर का पयो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ
ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ ਨੇ, 3 ਮੁੱਖ ਗੁਣ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਪਇਓ। ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਜੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਖਾਵੇਗਾ ਭੁੰਜੇਗਾ ਭਾਵ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਸਮਝੇਗਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਤਮ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਔਖਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ, ਛੱਡਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਵੰਡੀਏ ਨਾਲ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਰਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ, ਖੀਰ ਪਿਆਲੀ, ਖੀਰ ਤੇ ਘਿਓ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਘਿਓ ਵਾਲੀ ਖੀਰ, ਪਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਤੇ ਖੀਰ ਵਰਗੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿਤ ਰਸੋਈ ਤੇਰੀਏ ਘਿਓ ਮੈਦਾ ਖਾਣ। ਤੇਰੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਘਿਓ ਤੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਮੈਦੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ। ਖਾਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੰਡ, ਖੰਡ ਦੀਆਂ, ਮੈਦੇ ਦੀਆਂ, ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ। ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਹਾਂ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੇਠਾਂ, ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਲੰਗਰ, ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋਗੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਅਵਗਣ, ਬੁਰਾਈਆਂ, ਝੂਠ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖੁਰਾਕ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿ ਜੇ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਥੋੜਾ ਸੋਚਿਓ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਸ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਕੈਲਰੀਜ਼, ਨਾ ਪੂਰਾ ਫਾਈਬਰ। ਕੀ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਭਾਵ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਰੋਕਣਾ। ਕੀ ਰੁਕੇਗਾ? ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ? ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਮੀਨੀਆ, ਖੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਨਹੀਂ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ।
परंपरावादी प्रचारकों वास्ते हर एक विषय से बोलना बहुत सौखा है, पर जिन्होंने थोड़ी जी, मैं नहीं कहता मैं सारी समझ है, पर जिन्होंने थोड़ी जी समझ आ जाए उन्होंने बड़ी बड़ी दुविधा है, वो तो निरा खतरा है। ते आम व्यक्ति नाल सिर कपाई वाला हिसाब है, क्योंकि कोई समझना भी नहीं चाहता इन्हां गल्लां नूं, क्योंकि गुरु की गल बहुत उच्ची है। साडी समझ अजे इन्नी डिवेलप नहीं हुई कि असीं इन्नियां उच्चियां गल्लां नूं समझ लईए कि गुरु साहब गल किहड़ी कर रहे हैं। कि केवल खाण की गल गुरु साहब ने की कि गुरुद्वारे आना है ते खा के चले जाना है? नहीं भाई, ये तो बहुत बड़ा सिंबॉलिक ढंग दे नाल गुरु ने उपदेश दिता सी सानू। ख्याल करियो, हिंदुस्तान दे विच जदों गुरु साहब आए ते उदों पता की हाल सी? किसी का परछावां पैण दे नाल बंदा भिट जांदा सी, किसी नाल बह के रोटी खानी बहुत औखी सी। भारत दे विच एक अखाण प्रसिद्ध सी, 10 पूर्बियां दे 36 चुल्हे, भाव के 10 बंदे बैठे होण ते उन्हां नूं कई चुल्हे बालने पैंदे सन रोटी पकाउण वास्ते। वो कहंदा सी तेरे चुल्हे दी मैं रोटी नहीं खा सकदा, तू नहीं मैं वक्खो वखरे चुल्हे, ते फिर नाल बह के खाना। जिन्हां ने रामायण पढ़ी है उन्हां नूं पता होएगा रामचंद्र दा विआह होया। मैं सूरज प्रकाश की कथा करदे हां, वैसे तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी बहुत कुछ लिखे है, ज्यादियां गल्लां ते मिथोलॉजी ਦੀਆਂ ने, ਤਾਂ ਕਰਕੇ विद्वान विरोध करते हैं। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਪੰਗਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤਾਂ, ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੰਗਰ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿੱਥੇ 10 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ 36 ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਸਕਣਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਤਰਾਇਣ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤਰਾਵੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ 2 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੰਮਦ ਗੋਰੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੱਗਾ ਨਾ ਘੇਰਾ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਇਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੁਆਹ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹੋਣੀ, ਗੁਲਾਮੀ, ਹਾਰਾਂ ਕੁੱਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੱਕ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਨੀ ਤਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਚਲੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੈ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਸਕੇ ਹਾਂ? ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਮੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਗਤ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣਾ, ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ, ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ, ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣੇ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਈਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸਮਝਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਸਮਝਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਸ ਤਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਕਿੱਲ ਠੋਕਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖੱਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਇੱਕੋ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਂ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਮੰਨੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਭਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਹੁਣੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਪਤੀਲਾ ਵੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਈ ਜਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ, ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣਾ ਲਿਆ?
ਆ ਬਹੁਤੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਟਾਟ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗਰਮ ਦਾਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਵੈਨਕੂਵਰ, ਸਰੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦਾ ਗੜ ਬਣੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪੌੜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਪੌੜ ਬਣਾ, ਆ ਚੌਥਾ ਪੌੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਚੌਥੇ ਪੌੜ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਨਹਾਉਣਗੇ ਤੇ ਚੌਥੇ ਪੌੜ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਈ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਵੱਖਰੇ। ਜਿਸ ਲੰਗਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰੰਪਰਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਧਾਂਤ। ਪਰੰਪਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਧਾਂਤ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ। ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਬਰਾਬਰਤਾ। ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਧੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੁਲਾਓ, ਅੱਜ ਤੋਂ 150-150 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਹੈ, ਪਰੰਪਰਾ ਆ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਿਧਾਂਤ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਾਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਝਗੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪੰਗਤ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਪੰਗਤ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਈਗੋ ਮੁੱਕ ਜਾਵੇ, ਨਸਲ ਦਾ, ਜ਼ਾਤ ਦਾ, ਰੰਗ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੰਗਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਾਨੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਨੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਕਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਭਾਈ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ, ਖੱਤਰੀ ਵੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਭੁੰਜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਚਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੋਢੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਨੀਵਾ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਪਰਾ ਸਾਡੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਝਗੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਘਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਰਾਹ ਪਛਾਣੇ ਸੇ। ਆ ਰਾਹ ਨੂੰ ਪਛਾਣ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੱਢ, ਮਦਦ ਕਰ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੇ, ਲੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਣ ਵਰਤਨ ਦਾ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ
ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਹੈ? ਵੰਡ ਛਕੋ। ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੰਡਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਰੋਟੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਦਾਲਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਸਤੂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਲੰਗਰ। ਜਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆ ਗਈ, ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਲੰਗਰ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੁੰਡ ਹੇਠਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਛਪੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਜੁੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ, ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੂਲਰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਕੂਲਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸੀ। ਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਦੇ ਗਰੀਬ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਦਾਮ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਭੋਜਨ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦੂਰੋਂ ਦਰੇਡਿਓਂ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਲੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਖੇਚਲ ਪਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਥਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਿਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਵੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਫਰਰਾ ਜਦੋਂ ਹਿੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਨੋ ਫਰਰਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੇਰੇ ਪੇਟ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਜੇ
तेरी दिमाग की भुख हैगी है ना, जे तू दिमागी तौर पर तगड़ा होना चाहना है तां भी तू इत्थे आ जा, इत्थों तेनों दिमागी भोजन भी प्राप्त होएगा, ज्ञान का लंगर भी मिलेगा। गुरुद्वारे नूं जदों विचारिया विचारवाना उन्होंने 5 निशानियां दसियां ने। वो कहते हैं गुरुद्वारा नूं कहते हैं जिथे होवे संगत, जिवें तुसीं बैठे हो, जिथे होवे पंगत, पंगत लगदी होवे, जिथे होवे निशान साहब, जिथे होवे गुरु ग्रंथ साहब बाणी, ते जिथे होवे नगारा। 5 चीज़ां ने गुरुद्वारे दी निशानियां। पंगत का होना बहुत जरूरी है, ते पंगत विच बैठना तां जरूरी है, बल्कि गुरु काल दे विच तां इह सिद्धांत से पहले पंगत पाछे संगत। जे तेरे विच ईगो है कि मैं सोहना ज्यादा हाँ, मैं अमीर ज्यादा हाँ, मेरी जाति ज्यादा महान है, ते ख्याल करियो जदों तक ये ईगो है उदों तक संगत विच आके बंदा कुछ नहीं सीख सकता। पर जे ये ईगो मिट जाएगी फिर जो संगत विच आएगा फिर सारी गल समझ विच आएगी। इसलिए तुसी अज भी दरबार साहब परिक्रमा करते हो, जिस हथ तो परिक्रमा शुरू होती है पहला लंगर आता है, उत्थे रह के लंगर छको। राजे भी आए गुरु दरबार दे विच, पहला पंगत विच उन्हां नूं बिठाया गया कि उत्थों बह के फिर तुसी कित्थे आउणा है, गुरु की संगत दे विच। ते फिर इस परंपरा नूं इन्ना महान लै गए सिख। जदों 18वीं सदी आई, जदों सिखां कोल गरीबी भी सी ना, फिर मैं बेनती करा, गुरु ने जिहड़ा वंडण दा सिद्धांत सानूं दिता ना, जिहदा संबंध लंगर दे नाल है, ते लंगर केवल रोटियां सब्जियां दा नहीं, हर एक जरूरत नूं वंडना। जिस बंदे नूं वंडना आ गया, ख्याल करियो धर्म नूं उन्हें समझिया है। जदों गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का जोगियां दे नाल मिलाप होया, जदों चर्चा हुई ना, खादी खुणस जुगीसरा गोष्ठ करन सबे कुछ आए, आखे जोगी भंगर नाम तो दुध विच क्यों कांजी पाई, खिटिया चाटा दुध दा रड़क्यो मक्खन हथ ना आए, भेख उतार उदास दा वत क्यों संसारी रीत चलाई। नानक आखे भंगर नाथ तेरी मां कुचजी आही, भांडा धोए न जाते उन भाए कुचजे फुल सड़ाई, होए अतीत ग्रस्त तज फिर उन्हू के घर मंगण जाई। अतीत हो गए, घर बाहर त्याग दिता, उन्हां गृहस्थियां नूं निंददे हो, उन्हां दे घर मंगण जाते हो। कहंदे ख्याल करियो बेण दित्ते किश हथ ना आई। जिहड़ी चीज तुसीं पाउणा चाहुंदे हो ना, जदों तक कुछ देण दे तुहाडे अंदर समर्था पैदा नहीं होई, धन कमा लेना सौखा है, पर अपने हथों धन वंडण का सुभाव प्राप्त करना ये बहुत औखा है। आप रस्ते में जाते हैं, कई बार कैंसर के नाम से होर बीमारां वास्ते वो चैरिटी कर रहे होंगे ने, जिन्हां अंदर देण की समर्था नहीं होंदी, $1 देना भी उन्हां वास्ते औखा होंदा है। वो ये भी नहीं सोचते कई बार कि मैं पग बन्नी हुई है, जे इस पग ते इस स्वरूप दे विच $1 भी दे देंगा तो उन्हां दे मन दे विच भावना पैदा होएगी कि आह कौम आह स्वरूप वाले लोग कितनी चैरिटी कर रहे हैं। वो भी लंगर ही बिन दित्ते किश हथ ना आए, जिथे देना बनदा है, क्योंकि अगली कीजे दान बिन दित्ते किश हथ ना आई। जिस बंदे दे अंदर देण की समर्था नहीं, वो भावें ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਪਾਏਗਾ। $1 ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਨ ਦਿੱਤੇ ਕਿਛ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੰਡਣ ਦਾ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬਤ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਰਤਾ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਕਿਛ ਤਿਆਰ ਕਰਤ ਹਿਤ ਖਾਨੇ, ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ, ਜਬ ਕਿਛ ਤਿਆਰ ਕਰਤ ਹਿਤ ਖਾਨੇ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ ਕੋਈ, ਨਗਾਰਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਤ ਆਵਾਜ਼ਾ ਭੁੱਖਾ कोई, आओ देग त्यार गुरु होई, गुरु का लंगर तैयार है आ जाओ। उस समय बैरी किमें ना आवे, उस समय जे किते कोई बैरी आ जाता, परम मीत जान खिलावे, सब तो महान मित्र समझ के उन्होंने खवाते सन, आओ जी बैठो। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਦੇ। ਪਰਮ ਮੀਤ ਜਾਣ ਖਿਲਾਵੇ, ਵੈਰੀ ਮੀਤ ਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ,
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈਏ, ਇਹਨੇ ਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਏਗਾ ਜੇ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਕੋ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਾਛੇ ਬਚੇ तो खुद खा ले है, नहीं तो लंगर मस्त पते है। पिछे बच जावे ते खा लेंदे सन, नहीं ते कहंदे सन लंगर मस्त गया है। उन्हां को यही भावना पैदा हुंदी सी कि मैं गुरु दे नाम ते कुछ दिता है, मैं सेवा कीती है। गुरु हरिराय साहब महाराज ने कहा से हर एक सिख दा घर लंगर ही है। कोई तुहाडे घर विच अभ्यागत आ जावे, भुखा नहीं जाना चाहिए। जे कोई तुहाडे घर दे विचों भी भुखा चलिया गया, समझो मेरे घर दे विचों भुखा चला गया। गुरु गोबिंद सिंह महाराज के समय महाराज आनंदपुर साहिब विच बहुत सारे लंगर सन। गुरु साहब चेक करिया करते सन जाके लंगर। एक दिन उन्होंने जाके चेक कीते वख-वख लंगर, भेस बदलिया सी। कोई कहण लगे जी अजे तैयार नहीं होया, कोई कहण लगे जी अजे अरदास करन वाली है, कुछ कहण लगे जी बस थोड़ा समा होर। भाई नंद लाल जी जाके लंगर की मंग की, तुरंत पा के लै, कहने जी है तो कच्चा पक्का, पर तुहानू जरूरत है जिहो जिहा महाराज इहो ही प्रवान करो। महाराज ने घुट के गल नाल ला लिया, कहते लंगर वो है जिथे जांदे कोई मिल जावे ते देण वाले दे विच भी फिर निमरता हो गया। किन्ना रौला पिया, हर एक ने आपको अपना मत दिता। परौंठी मंगदी सी कुड़ी आओ जे, क्योंकि जे तुसीं इहो जे घटनावां दे उपर अपने विचार दिओगे ते इत्थे गालां देण वालियां दी भी कोई कमी थोड़ी हैगी। अपने फाल्ट नूं कोई भी मनण वास्ते तैयार नहीं। ठीक है, लड़की ने जल्दबाजी दे विच वीडियो पा दित्ती, पर एक गल ते भी पक्की है ना, लंगर देण दा वंडण दा ये कोई ढंग थोड़ी हुंदा है कि तुसीं किसी दी इंसल्ट करो। किसी नूं समझाया भी जा सकदा है। जे बच्चे ने, बच्चियां दा दिल तोड़ांगे, बच्चियां नूं ढंग नाल नहीं समझावांगे ते किवें साडी पीढ़ी चलूगी, सिख धर्म किवें विकास करेगा। सियाणे कहते ने लंगर भावें ठंडा होवे पर वरताउण वाला गर्म नहीं होना चाहिए। चाहिए तो यह है लंगर गर्म होवे ते वरताउण वाला ठंडा ठा। पर जे लंगर ठंडा भी होवे, वरतावा गर्म नहीं होना चाहिए। लंगर भावें ठंडा मिले, पर लंगर दे विच लंगर देण वाले बनाउण वाले उन्हां दा सुभाਅ ठंडा होना चाहिए। ये निज़म है, पर जे इस निज़म नूं आपां नहीं समझिया तो फिर इहो जिहियां प्रॉब्लम्स पैदा होंदियां ही रहणगीਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ, 2 ਢੇਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, 2 ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ एक दिन पहला दी सी, एक ताजी सी, ते वरताउण वाले दे उपर कपड़ा पाया होया सी। बंदा वेखदा सी, बंदा वेख के रोटी इवें कट के उत्थे उस समय जिहड़ा सिंह लंघ रही सी, अजकल अमेरिका हुंदा है, जे किते किसी बंदे नूं लगे ना भाई साहब ने किते अपने कोलों गल बना के दस दित्ती होएगी तो बंदे नाल भी गल कराई जा सकदी। मैं कथा करन गया सी, बहुत वड्डा गुरुद्वारा लंदन दा, 2 ढेरियां, वो बंदा वेखदा सी ते उहदे हिसाब नाल रोटियां कट के दिंदा सी कि किहड़ियां किहनूं देणीਆਂ ने। की इवें दा जे लंगर होएगा ते गुरमत दे सिद्धांत नूं आपां अपना सकांगे। आपां केवल उस बेटी नूं ते बाद दे विच उस बेटी दा जी वो एक्सरसाइज करन जांदी, ओ जांदी, कि बच्चों नूं एक्सरसाइजां नहीं करनियां चाहीदियां। इहदे विच की माड़ा है? जे उहने कोई गलती कीती है उहनूं कंडेम कीता जा सकदा है, पर अपणीਆਂ गलतियां ते पर्दा पाउण वास्ते फिर मैं अपने विषय वल मुड़न दा यतन करां। गुरमत का सिद्धांत ये कहता है बराबरता। बराबरता लियाउण वास्ते है पंगत। पंगत पैदा करने वास्ते साडे विच अपनी कमाई नूं सफल करने वास्ते लोड़वंद नूं कुछ देण वास्ते भावना होनी चाहिए। दे वही पाएगा जिहदे अंदर वंड छकण दी समर्था है। वंडण वास्ते वंडण वाले दे भी कुछ फर्ज ने, कुछ छकण वाले दे भी फर्ज हुंदे ने। जिन्हां दी परंपरा है फिर उन्होंने पता भी होना चाहिए कि लंगर का कंसैप्ट बड़ा विशाल है। जिथे लंगर चंगी खुराक का प्रतीक है, उत्थे लंगर केवल रोटियां दा, दालां, सब्जियां का ही सीमित कंसैप्ट नहीं। लंगर बड़ा विशाल है। ये दवाइयां भी ने, ये बिस्तरे भी ने, ये कपड़े भी ने, ये होर सारियां जरूरतां ने। जिथे लोड़वंद होण ते उन्हां नूं ओह वस्तुआं मुहैया करनियां। और जदों असीं
इस कंसैप्ट दे विच पूरे सां उदों सिੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ वाकई चारे पासे झूलदा सी। अज असीं लंगर नूं केवल रोटियां छकण दा साधन मान लिया। इस करके कुछ कमियां साडे विच आईयां ने। जिन्ने भी साडे कंसैप्ट ने, संकल्प ने, सिद्धांत ने, उन्हां नूं सही अर्थां विच समझण दी भी लोड़ है ते उन्हां सिद्धांतां नूं सही ढंग नाल प्रचारन दी भी लोड़ है। हाँ, ये जरूर है, ख्याल करियो कई बार ना ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੇਖੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟੇਬਲ ਉੱਪਰ ਰੋਟੀ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਬਦਾਮਾਂ ਦਾ, ਫਲਾਂ ਦਾ, ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਧਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੂੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਗਰੀਬ ਉੱਥੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਵੇਂ ਲੰਗਰ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੇਸਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਾ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੰਗਰ ਉਹਨਾਂ ਕ ਲੈਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਛਕਣੀ। ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਵੰਡ ਛਕਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹੀ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾ ਕੇ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਸਫਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਤੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੋਵੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।